ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 9 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 9 മുതൽ ധർമ്മസ്യ ഹി अपवर्ग्यस्य नार्तो वृथापकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य नार्तो वृथायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ओके, वाक्यां श्लोकम्। हरे कृष्ण। श्लोकम् वाक्यु। Hare Hare Krishna Prabhu. Hamaichu. Pranam. वाक्यु। धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य नार्तोऽयोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। വേറെ ആരെങ്കിലും? Hare Krishna. Dharmasya hi apavargasya narto ritayopakalpate nartasya dharmai kandasya kamo labhaya hi smrita. Hare Krishna. ഓക്കെ, ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് കൂടെ വായിക്കാം. ആരെങ്കിലും? हरे कृष्ण प्रभुजी। യെസ്. धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्तो वृत्तायोपकल्पते नार्तस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। താങ്ക് യു. Thank you. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കൂ. വിവർത്തനം ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. മലയാളം വായിക്കണമെങ്കിൽ മലയാളം വായിച്ചോളൂ, പുസ്തകമുള്ളവര്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചോളൂ. Hare Krishna Prabhuji. വായിക്കൂ.
All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു സവേ പുംസ പരോധർമ്മം യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാസു പ്രസീദതി. പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഓരോ പുംസ മനുഷ്യരുടെ എന്താണ്? അതോ ഭക്തിരധോക്ഷജേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്. അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരോധർമ്മം. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഓൾ ഒക്യുപേഷണൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ്, എല്ലാ ധർമ്മവും, ഒക്യുപേഷണൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മം ആർ സർട്ടൻലി മെന്റ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് ലിബറേഷൻ. സോ ധർമ്മം, എന്തിനാണ് ധർമ്മം തന്നിട്ടുള്ളത്? ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, കാലാകാലം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ധർമ്മം. ധർമ്മത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ഈ ലോകം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ അതുകൊണ്ട് ദേ ഷുഡ് നെവർ ബി പെർഫോംഡ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മമൊക്കെ, അത് പരോധർമ്മമാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മമാവട്ടെ. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ധർമ്മമുണ്ട്. പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം, അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമുണ്ട്. അതേപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ആണ് ബേസിക്കലി, അല്ലെ? സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഓഫ്കോഴ്സ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണെങ്കിലും അതും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഗോള് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Furthermore, according to the sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. സോ സേജസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് അങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും അത് ആ ധർമ്മത്തെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറ്റരുത് നമ്മുടെ ധർമ്മം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവരുത്, അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശില പ്രഭുപാദിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന നോക്കാം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. We have already discussed that pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ജ്ഞാനവും അതേപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യവും കിട്ടുന്നു. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി, അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നു. ആവശ്യത്തിനുള്ള അറിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. But there are others who consider that all kinds of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain. The general tendency of any ordinary man in any part of the world is to gain some material profit in exchange for religious or any occupational services. Well, actually, ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. എന്നാൽ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും അവരവർ ചെയ്യുന്ന സ്വധർമ്മം സിംപ്ലി അവരുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ഈവൻ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും പല പല പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു, പല പല പ്രോഗ്രാംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും പലവരും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ദേവതമാരുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പൂജ ചെയ്യുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്താണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോട് പറയുവാണ് നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല പൈസ വേണം, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖവും ശാന്തിയുമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. എവ്രിബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. എവ്രിബഡി, ഐ മീൻ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും സ്വന്തം ഇതേപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നതും നമ്മൾ ഓരോ റിച്വൽസ് ചെയ്യുന്നതും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈവൻ ഡെമിഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവതമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So even in the Vedic literatures, for all sorts of religious performance, an allurement of material gain is offered, and most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. Why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. So idana parayunnathu, this cycle of occupational engagements includes so-called religiosity followed by material gain and material gain followed by fulfillment of desires. So basically നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാ കാര്യമെന്ന് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളും പല റിച്വൽസ് ആവട്ടെ, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കിട്ടും. കാര്യം അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റിസൾട്ട് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. അതിൽ ആൾക്കാർ എലൂഡ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആൾക്കാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നു ബേസിക്കലി. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം, അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ വരുവാണ്, ഈ റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതായത് നല്ല പൈസ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ നടത്തുന്നു വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂജ നടത്തുന്നു, ഈ പൂജ നടത്തുന്നു. എന്തിനാണ്? മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. നമുക്ക് പൈസ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ആക്ച്വലി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഈ റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കരുത്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ലക്ഷ്മി നാരായണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഇതുപോലെ പല പൂജകളും ഉണ്ട്. പല പൂജകളും വീട്ടിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, പല ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ കോൾഡ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൂജകളാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ വീട്ടിൽ ധനവും ഐശ്വര്യവും വേണം, അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ അത് ലക്ഷ്മി നാരായണനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശിവനോടോ, ഭഗവാൻ ശിവന്റെ പൂജയാണെങ്കിൽ അത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇൻ ടേൺ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശം. സോ അപ്പോൾ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ജനറൽ വേ ഫോർ ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ഫുള്ളി occupied men. But in the statement of Suta Goswami, as per the verdict of Srimad Bhagavatam, this is nullified by the present sloka. So, sense gratification ആയിരിക്കരുത് സ്പിരിച്വൽ ഓർ റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു, one should not engage himself in any sort of occupational service for material gain only. സോ എന്ത് ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആവട്ടെ, എന്ത് ധർമ്മം ആവട്ടെ, നമ്മളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് ചെയ്യേണ്ടത്. നോർ ഷുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ.
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെക്കട്ടെ. കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സർവീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും. ഹൗ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. സോ ഇവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കാമസ്യനേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേത യാവതാ ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ നാർത്തോ യശ്ചേഹ കർമ്മഭി. ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കാമശ്യനേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേത യാവതാ ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ നാർത്തോ യശ്ചേത കർമ്മഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമസ്യനേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേത യാവതാ ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസ നാർത്തോ യശ്ചേഹ കർമ്മഭിः. താങ്ക് യു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. Hare Krishna. Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. താങ്ക് യു. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല ശ്ലോകം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ക്ലാരിറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ച്വലി വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡിസയർ? അപ്പൊ ഡിസയർസ് ഉണ്ടാവാം, ഡിസയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, വൺ ഷുഡ് ഡിസയർ ഓൺലി ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഫോർ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ. അതായത് ഹെൽത്തി ലൈഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത്, നമുക്ക് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. സെൽഫ് പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് എന്തിനാണ്? കാര്യം ഹ്യൂമൻ ഫോം ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അതായത് ഒരുപാട് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഫോം ആണ്. ആ ഹ്യൂമൻ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമുക്കുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് വെരി വെരി റെയർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഫോം. ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തത് അഭി അധ്രുവം അർത്ഥതം. ഒരുപാട് ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർത്ഥതം അധ്രുവം. അധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കുന്നതാണ്, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അർത്ഥതമാണ്. അർത്ഥതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഫോം കൊണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട്, അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫോം. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഹ്യൂമൻ ഫോം തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഫോമിനെ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം ബോഡി മെയിൻറ്റെനൻസിനും സെൽഫ് പ്രിസർവേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസയർ ഓക്കെ. സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഐ മീൻ അത് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഡിസയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ബോഡി. ഈവൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് ഈ ബോഡി ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർലി. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സിൻസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇസ് മെന്റ് ഫോർ ഇൻക്വയറി അബൌട്ട് ആബ്സലൂട്ട് ട്രൂത്ത്, സോ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് മറന്നുകൊണ്ട് സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസയേഴ്സും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റല്ല.
അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് മറന്നുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലി സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ പുറകിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, നത്തിങ് എൽസ് ഷുഡ് ബി ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്. സോ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗോൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കർമ്മമാവട്ടെ, എന്ത് ജോലിയാവട്ടെ, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫോർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. സോ അത് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ വി ആർ ഇൻഡൽജിങ് ഇൻ സോ മെനി സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. പറയുന്നത് സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ഫാമിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ, മിനിമം ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓവർ എൻഡവറിങ് സോ മെനി മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങൾ ഓവർ എൻഡവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ എനർജിയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, അത് പൈസയാവട്ടെ, പ്രോപ്പർട്ടി ആവട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മളെ സ്വരൂപിച്ച് സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ്റെനൻസ്, സേവിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പേരിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ബേസിക്കലി സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഒരു ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അത് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. Okay. So material civilization ഇങ്ങനെയാണ്. മെറ്റീരിയൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആൾക്കാരെ, ഈ ബോഡിലി കൺസെപ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് മെറ്റീരിയൽ സിവിലൈസേഷൻ. ബേസിക്കലി അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം മാത്രമാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യൽ സർവീസ്, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. So അത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ആവട്ടെ, പൊളിറ്റിക്സ് ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ, റിലീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഈവൻ മുക്തി ആവട്ടെ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം, അതിന്റെ ഒരു കറ അതിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്തിയിൽ എന്താണ്? മുക്തിയിലും കറയുണ്ട്. കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് somehow I need to get out of this material world. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിവാരണം വേണം. അവിടെ പോയിട്ട് മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല. വി ഹാവ് ടു സംഹൗ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദ പ്രോബ്ലംസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ടിൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. പൊളിറ്റിക്സ് ആവട്ടെ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ആവട്ടെ, ബാക്കി ഫിലാന്ത്രഫി ആവട്ടെ, റിലീജിയൻ ആവട്ടെ, ഇതിലെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർലൈനിങ് കാര്യം എന്താണ്? സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സാധാരണ, ജനറലി. സോ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ്, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. നമുക്കറിയാം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense gratification, they dethrone the leaders. സോ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ ലീഡേഴ്സിന്റെയും പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഇവിടെ. സോ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് കുറെ ലീഡർമാരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാര്യം നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഗ്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആര്? ഈ ലീഡർ, അല്ലെ? ആ ലീഡർ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതേ വോട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥാനം കൊടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് വലിച്ച് താഴേക്കിടും, ഡീത്രോൺ ചെയ്യും. അതാണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ലീഡേഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവരുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. സോ ബേസിക്കലി, ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ
അതാണ് പോയിന്റ്. That leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all fields. No one is serious about the problems of life. So ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു. ആരും പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ആക്ച്വലി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് മൈ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഇതൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നു. Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. So salvation എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുക്തി. അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? കമ്മിറ്റ് സ്പിരിച്വൽ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയിട്ട് ലയിക്കുന്ന കാര്യം. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് എ സ്പിരിച്വൽ സൂയിസൈഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതായത് ടു ബിക്കം വൺ വിത്ത് ആബ്സലൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മെർജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ദെൻ വി ലൂസ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. സോ ബേസിക്കലി വി ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ സൂയിസൈഡ് ബട്ട് ഫോർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അഗെയിൻ അവിടെയും അതൊരു ടിഞ്ച് ഓഫ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിലും ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. വി ആർ ട്രൈങ് ടു സെർവ് പ്ലീസ് കൃഷ്ണ. സോ ഭഗവാന്റെ സെൻസസിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസും ഈ മെർജിങ് ഇൻ ടു ബ്രഹ്മജ്യോതിയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബട്ട് ദ ഭാഗവതം സേസ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ലിവ് ഫോർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളല്ല. വൺ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെൻസസ് ഓൺലി ഇൻ സോ മച്ച് ആസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ മെയിൻ്റെനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വി ക്യാൻ ഡു. സോ ബട്ട് നോട്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് infinite sense gratification. അത് പാടില്ല. So because the body is made of senses which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions for such senses. So ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, എന്നാൽ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ സെൻസസിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ റെഗുലേഷനോട് കൂടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു മാനേജ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് സെൻസസ് ആർ നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻജോയ്മെന്റ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെൻസസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, marriage or combination of a man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. So വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. നല്ലൊരു കൃഷ്ണാവ് പോലത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മകനായിട്ടോ മകളായിട്ടോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിരിക്കരുത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എൻജോയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ റെഗുലേഷനോട് കൂടി ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വോളണ്ടറി റെസ്ട്രെയിന്റ് ദർ ഈസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫോർ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്, ബട്ട് ഫൂളിഷ് മെൻ ഡു നോട്ട് നോ ദ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദർ ഈസ് സെർച്ച് ഫോർ ആബ്സലൂട്ട് ട്രൂത്ത്. സോ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം വരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ, പുതിയ ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. സീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആബ്സലൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആർ നെവർ എലൂഡ് ബൈ unnecessary engagements in sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with work of researching the truth in every sphere of life. So ഇവിടെ പറയുന്നു, seekers of the absolute truth are never eluded by unnecessary engagements in sense gratification. So actually ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, സിൻസിയറായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകള്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. സോ അതിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇൻ എവറി സ്പിയർ ഓഫ് ലൈഫ് therefore the ultimate end must be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification.
And what that absolute truth is explained as follows. So ഇവിടെ പറയുന്നു, so actually ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി അവര് ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവര് പരിശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സമയമില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ഓൾറെഡി ബിസിയാണ്. അത് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ അതർ തിങ്സ്. സോ അതാണ് അതിന്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ആ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അവര് എൻഗേജ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനുമായി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളോട് അവര് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, കാര്യം കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവര് കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസും അതായിരിക്കും, എന്ത് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വഴി, ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ വെറുതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനും സുഖിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ഇവിടെയാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദയതേ. വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്മാന്തി തത്വവിദാസ്തത്വയം യം തത്വാവം ജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ. Hare Krishna. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അറിവുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമസത്യത്തെ 3 ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, 3 തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തിനെ? പരമസത്യം ബേസിക്കലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനെ കുറിച്ചോ ആ ഒരു കാര്യം 3 തലത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 3 ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ, എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ? പതുക്കെ പറയൂ. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിന് നിരപേക്ഷ സത്യം. നിരപേക്ഷ സത്യം, കറക്റ്റ്. മലയാളം അതാണ്. അത് 3 വിധത്തിലാണ്. നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മവാദികൾ, പരമാത്മാവാദികൾ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. ബ്രഹ്മവാദികൾ അഥവാ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അവർ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ. ദേ ആർ ബിലീവിംഗ് ഇൻ ദ God is superior to us, but he is not having form. So അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിയുക. They are not focusing on the service of Krishna. Ultimate aim is to
to merge in the Brahmajyoti. Very good. Okay. Paramatmavadi, they are meditating on the Paramatma. Bhagavante Chaturbhuja formula. Paramatma, all pervading nature. ആ ഫോമില് ഭഗവാനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓൾ പെർവേഡിങ്, ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ചതുർഭുജമായി ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ അവര് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത്, ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാതും. അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാനില് അലിഞ്ഞു തരുന്നതിനാണ് അവരുടെ എയിം. അവരലിയുന്നില്ല, മെർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. They are happy with the meditation itself. They are happy with that. അലിയല് മെർജ് ചെയ്യല് ആദ്യത്തേല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ലൂസിങ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഹിയർ. ഇവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഫോം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവര് ഫോമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ റിയലൈസേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ദാൻ ദ ബ്രഹ്മവാദീസ്, ബിക്കോസ് അവര് ഫോമിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവര് ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദേ ആർ എൻജോയ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അടുത്ത ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. അത് ഭഗവാന്റെ ത്രിഭംഗ ലളിത ശ്യാമസുന്ദർ ആയിട്ടുള്ള രൂപം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ആണ്. അതില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ടു സെർവ് കൃഷ്ണ. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും. ഇതില് നമ്മൾ ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, PhD എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, PhD-കാർക്ക് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അറിയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മവാദികളും പരമാത്മാവാദികളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള നോളജ് അവർക്കറിയാം. ഒരു സൂര്യനിലെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സൂര്യകിരണവും സൂര്യൻ എന്ന ഫോമും, ഇറ്റ് ഈസ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, ആൻഡ് സൂര്യഭഗവാൻ, സൺ ഗോഡ്. അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മവാദികൾ, പരമാത്മാവാദികൾ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. സൂര്യകിരണം മാത്രം അറിയുന്നവര് ബ്രഹ്മവാദികൾ, എന്നാൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലവും കൂടെ അറിയുന്നവരാണ് പരമാത്മാവാദികൾ. എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്ന പ്ലാനറ്റും സൺ ഗോഡ് ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞ് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. സൺ ഗോഡ് അതിനകത്തുണ്ട്, അതായത് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ മാത്രമേ അവര് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും സൂര്യനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ മീൻസ് സൂര്യരശ്മി മാത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മവാദികള്. അവര് പറയുന്നു ഈ രശ്മി വരുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണ്, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശമാണ്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഉപരിതലമുണ്ട്, അതിനകത്ത് വേറെ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലാനറ്റിനകത്ത് ആളുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്. സോ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സൂര്യൻ മീൻസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കം. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യരശ്മി മുതൽ സൺ പ്ലാനറ്റും സൺ പ്ലാനറ്റിനകത്തുള്ള സൂര്യദേവനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മവാദികളുടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. പരമാത്മാവാദികൾ ബെറ്റർ ദാൻ, ഹയർ ദാൻ ബ്രഹ്മവാദി, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഫൈനൽ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷനിൽ വരുന്നവരാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു, the absolute truth is both subject and object, and there is no qualitative difference there. Therefore, Brahman, Paramatma, Bhagavan are qualitatively one and the same. The same substance is realized as impersonal Brahman by the students of Upanishads. Adana Brahmavadigal. And as localized Paramatma by Hiranyagarbhas or yogis. Yogigalana Paramatmavadigal. And as Bhagavan by the devotees. So Bhaktaranangilo Bhagavan in the Varanadana our understanding. So Moonum basically Srila Prabhupada Varana qualitatively one and same, because it is all connected to Krishna.
ബ്രഹ്മജ്യോതി ഈസ് ഓൾസോ ഈ ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂത്ത്. വി ആർ നോട്ട് ഡിനൈങ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് ട്രൂത്ത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ഈ മൂന്നും ഓക്കെ ഒന്നാണെന്ന് പറയും, ബിക്കോസ് ഓൾ ഈസ് എവറിഥിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു കൃഷ്ണ. എന്നാൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഭഗവാൻ ഓർ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. ഇതാണ് പോയിന്റ്. സോ ഭഗവാൻ, മാതാജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ, ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപം വന്നു, ധാമം വന്നു, ഡിവോട്ടീസ് വന്നു, സർവീസ് വന്നു, എല്ലാം വന്നു. അതാണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. പരമസത്യത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. Paramatma is the partial representation of the personality of Godhead, and impersonal Brahman is the glowing effulgence of the personality of the Godhead, as the sun rays are to the sun god. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാതാജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ സൺ റേസ് മാത്രമാണ്, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൺ റേസ് മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പറയുന്ന പോലെയാണ് ബ്രഹ്മവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിച്ചം മാത്രമാണെന്ന്. ആക്ച്വലി വെളിച്ചം പറയുന്നത് എഫൾജൻസ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ അത് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഈവൻ പരമാത്മാ റിയലൈസേഷനും അങ്ങനെ തന്നെ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ ഐദർ ഓഫ് ദ അബവ് സ്കൂൾസ്, ഐദർ ബ്രഹ്മവാദികളോ പരമാത്മവാദികളോ sometimes argue in favor of their own respective realization. But those who are perfect seers of the absolute truth know well that above three features of the one absolute truth are different perspective views seen from different angles of vision. So ചില ആളുകൾ ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റിയലൈസേഷൻസും ബേസിക്കലി പല ആംഗിളിലൂടെ നോക്കുന്നു പരമസത്യത്തെ. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, ആദ്യം പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം. എന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാം, അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇത് പറയുന്ന പോലെ ഒരേ കാര്യത്തെ മൂന്ന് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. So as it is explained in first sloka of first chapter of Bhagavatam, the supreme truth is self-sufficient, cognizant and free from illusion or of relativity. In the relative world, the knower is different from the known, but in the absolute truth, both the knower and the known are one and the same. In the relative world, knower is the living spirit or the superior energy, whereas the known is the inert matter or inferior energy. Therefore, there is a duality of inferior and superior energy, whereas in the absolute realm, both knower and the known are the same superior energy. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ബേസിക്കലി റിലേറ്റീവ് വേൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം. നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയുന്ന വ്യക്തി. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത ഇത് അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. സോ നോവറും നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അറിയേണ്ടത്, നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയും, അതേപോലെ തന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്താണോ അതും. വാട്ട് ടു ബി നോൺ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് നോയിങ് ദാറ്റ്. ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇത് രണ്ടും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ റിലേറ്റീവ് വേൾഡിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നോവർ ഈസ് ദ ലിവിങ് സ്പിരിറ്റ്. നോവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, അത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം
ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് വി ആർ സുപ്പീരിയർ എനർജി. മറ്റീരിയൽ ഇൻഫീരിയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി, മായാശക്തി. മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആണ് കമ്പയറിംഗ് ടു ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റി, സുപ്പീരിയർ എനർജി. സോ ഇവിടെ നോവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് സോളും, അതേപോലെ നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന വ്യക്തി, മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, അറിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് സോളും. എന്താണോ അറിയുന്നത്? മാറ്റർ. മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ബോഡി, അല്ലെ? ഈ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഉപയോഗിച്ച് ജനറൽ ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ആർ യൂസിങ് ദിസ്, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻസും നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നോളജ് ഈസ് ഓൺലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഏരിയ. ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് അതിനപ്പുറത്ത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ലോകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫർദർ പറയുന്നത്, therefore there is a duality of inferior and superior energy, whereas സോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സുപ്പീരിയർ ആണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്, എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മാറ്റർ, മെറ്റീരിയൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ആണ്. ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഡുവാലിറ്റി, അതായത് ചില സമയം ഡുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ, അല്ലെ? മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ അങ്ങനെയാണ്. ദോ വി ആർ സ്പിരിറ്റ് സോൾ, വി ആർ സുപ്പീരിയർ എനർജി, ബട്ട് വി ആർ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണ്. സോ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈസ് കൃഷ്ണാസ് inferior energy. So there is a duality, there is a difference between both. But spiritual realm il parayunu, absolute realm il spiritual realm il വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻഫീരിയറും സുപ്പീരിയറും തമ്മിലുള്ള അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല, അവിടെ എല്ലാം സുപ്പീരിയർ ആണ് ബേസിക്കലി. സോ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി there everything is superior, not there is no inferior, there is no question of inferior അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി വരുന്നത് ഓൺലി ഇൻ മെറ്റീരിയൽ റെൽമിലാണ്. There are three kinds of energies of the supreme energetic. There is no difference between energetic, but there is difference of qualities of energy. So എനർജിയും, മലയാളത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? പുസ്തകമുള്ളവർ പറയൂ. എനർജിയും എനർജറ്റിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ, സോറി, മലയാളം എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? പുസ്തകം ആരെങ്കിലും ഇല്ല? ഓക്കെ. എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി, എനർജറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തിമാൻ. വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ. ബേസിക്കലി ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എനർജീസ്. ദ ആബ്സലൂട്ട് റെൽം ആൻഡ് ദ ലിവിംഗ് എനർജീസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം സുപ്പീരിയർ എനർജി. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അതേ സുപ്പീരിയർ എനർജിയുടെ ഭാഗമാണ്. ബട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ, ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണ്. മെറ്റീരിയൽ എനർജി സുപ്പീരിയർ എനർജിയിൽ വരുന്നതല്ല ബേസിക്കലി, അല്ലെ? അതാ വ്യത്യാസം. സോ ലിവിംഗ് ബീയിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻഫീരിയർ എനർജി ഈസ് ഇലൂഷൻ. അതാണ് പ്രോബ്ലം. സോ ഇവിടെ ഡുവാലിറ്റീസ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ എനർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇൻഫീരിയർ ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇൻഫീരിയർ ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വി ആർ ഫോർഗെറ്റിംഗ് അബൌട്ട് അവർ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. ആ സുപ്പീരിയർ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി സുപ്പീരിയർ എനർജിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തടസ്സ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് കൃഷ്ണ. സോ വി മീൻസ് അവർ സ്പിരിറ്റ് സോൾസ്.
സ്പിരിറ്റ് സോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ബോഡിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. സോ വി ആക്ച്വലി ബിലോങ് ടു സുപ്പീരിയർ എനർജി, ബട്ട് ഇവിടെ മായയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോസ് മായയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രോബ്ലം. സോ therefore there is sense of relativity in the material world. സോ അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി, ഈ പറയുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് നല്ലത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സംഭവം ഒന്നായിരിക്കും, ഒരേ സംഭവമായിരിക്കും. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ AC വേണമെന്നായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ AC വേണ്ടെന്നായിരിക്കും. സിറ്റുവേഷൻ സെയിം ആണ്, ബട്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് കാണാം. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡുവാലിറ്റി കാണാം, ചേഞ്ച് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് ഈച്ച് ഒരു ഡുവാലിറ്റീസ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് സോൾസ് ആണ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ആയിട്ടുള്ള മായ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സുപ്പീരിയർ എനർജി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ എനർജി. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ട, അപ്പോഴാണ് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. അവിടെ അപ്പോ ഡുവാലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മിസ്മാച്ച് വരുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഡുവാലിറ്റി. വെരി സിമ്പിൾ. കാര്യം വി ആർ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദിസ് വേൾഡ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓൾ ദീസ് റിലേറ്റീവ് തിങ്സ് ആർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡുവാലിറ്റി വരുന്നു. ബിക്കോസ് വി കാൺ, സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഇലൂഷനിലായി. അപ്പോൾ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ലൈഫിന്റെ ഗോളായി മാറുന്നു. എവറിത്തിങ് ബിക്കംസ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. യുനോ, ആ ഡുവാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നു ബേസിക്കലി. ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ബേസിക്കലി ഹിയർ. സോ ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ മായ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. In the absolute, there is no such sense of difference between knower and the known, and therefore everything is absolute. So അവിടെ അറിയുന്നതോ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണോ, there is no difference between knower and known. So basically everything is absolute. Spiritual ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ everything is absolute. Everything എല്ലാം പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവിടെ ഇൻഫീരിയറും സുപ്പീരിയറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ അവിടെ അറിയുന്നത് എന്താണോ, അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണോ, അറിയുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ റെൽം. സോ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒന്നിനും. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ അബ്സലൂട്ട് പ്ലെയിൻ, ഓർ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ പ്ലെയിൻ ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ അവിടെ ഡുവാലിറ്റീസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്യുവാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇൻഫീരിയറും സുപ്പീരിയറും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇവിടെ റിലേറ്റിവിറ്റി വരുന്നത്. റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ, സോ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് ബാഡ്, ഈ പറയുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റിലേറ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല മഴയത്ത് പോകാൻ. മഴ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സെല്ലാം നനയും. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതായത് മഴ പെയ്താൽ ഇഷ്ടമല്ല കുറച്ച് ആളുകൾക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ച് കൂട്ടരുണ്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാര്. ആരാണ്? കൊടയുടെ മാനുഫാക്ചർ, ജോൺസ് കുട, പോപ്പി കുട, അവര് ഹാപ്പിയാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് എന്നാലേ സെയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരേ സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത്. സംഭവം മഴയാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും അതിനെ കാണുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു, ഒരാൾക്ക് ചീത്തയായിട്ട് തോന്നുന്നു. സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ദിസ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇല്ല. എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഈസ് സെയിം. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ, ആ സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും. സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. താങ്ക് യു.